Good morning, children. We start today's lesson. Lesson number 3. Lesson name Swami Vivekananda. Underline this one. Swami Vivekananda. Writer name Dr. Jagadish Chandra. Writer name Dr. Jagadish Chandra. First we want to read लेखक परिचय. इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र है. इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है. नो कवि परिचय, ओनली नेम यू लर्न. नेक्स्ट लेसन. आशय. व्हाई शुड वी रीड दिस लेसन? भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों, महान ग्रेट पीपल, महान व्यक्तियों मीन्स ग्रेट पीपल ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई. ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद. ಅದೊಂದು ग्रेट पीपल ಹೆಸರು स्वामी विवेकानंद. इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं. आफ्टर दिस लेसन व्हाट शुड वी लर्न? वी शुड लर्न देश प्रेम, पेट्रियोटिक फीलिंग्स we can learn from this lesson. भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है. अमर मीन्स इमॉर्टल. अमर मीन्स इमॉर्टल. ಇಮ್ಮರ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಸತ್ತಾಗಿದೆ. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ನಮ್ಮದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮದು ಜ್ಞಾಪನ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಓದಬೇಕು. ಅದೇನೇ ಇಮ್ಮॉर्टल. इस वीर सन्यासी, सन्यासी अंदर सेज, साधु सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण मीन्स रोमिंग. फुल स्वामी विवेकानंद फुल वर्ल्ड ಅಲ್ಲಿ रोमिंग ಮಾಡಿದ್ದು. भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन, ಭಾರತೀಯದು ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಮತ್ತೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. प्रसार किया ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया. मार्ग मीन्स वे. ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಗ್ ಆ ತರ ಒಂದು ವೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था. अंडरलाइन फुल. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ? 12 जनवरी 1863. उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था. ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು? ನರೇಂದ್ರ ದೇವ್. उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त, पिता अप्प ಹೆಸರು विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे. लॉयर. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಮಹಿಳಾ ಥी. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಡಿ ಇತ್ತು. और धर्मपरायण ಅಂದ್ರೆ रिलीजन ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ नॉलेज ಇತ್ತು. बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, हेल्दी, सुडल, फुल नीट बॉडी एंड सुंदर था. ನೈಸ್. ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇತ್ತು. ಕುಸ್ತಿ ಲಡ್ನೆ, ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ? ಕುಸ್ತಿ ಲಡ್ನೆ, ರೆಸ್ಲಿಂಗ್, दौड़ लगाने, रनिंग रेस, घुड़सवारी करने, घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग, और तैरने मीन्स स्विमिंग. उन्हें बड़ा आनंद मिलता था. ಈ ತರ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು.
वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे. ಏನು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರು ಅದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಖೇಲ್ಕೂದ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವರೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಭಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು. नरेंद्र आराम से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे. ಚಿಕ್ಕ ಏಜಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತು, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತು. वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ में ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು SLC ಬರೀತೀರಾ ಆ ತರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ में वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और फर्स्ट क्लास सिक्किदु. BA की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया. BA एग्जाम आदमेले और लॉ कॉलेज ಅಲ್ಲಿ एडमिशन तಗೊಂಡಿದ್ದು. इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया. ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತರು. died. His father was died in between when he take admission in law college. That time his father died. अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने डिबेट ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी. अदे विचारों के आदान प्रदान वन टाइप ऑफ डिबेट. इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು. और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन. पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन फिलोसफी दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था. फिलोसफी ने ಓದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲೋಸಫಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. किशोरावस्था चाइल्डहुड ಅಲ್ಲಿ से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे. ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು. ಗಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಲೋಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ क्वेश्चन इत्तु. एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे. रामकृष्ण परमहंस आल्सो ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಒಂದಿನ ಅವರು ಕಾಳಿ ದೇವಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. और अपनी जिज्ञासा और माइंड ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र का अपना शिष्य स्वीकार किया. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನಂದು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದು. स्वामी परमहंस जी के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ದು ಇದು ಫಿಲೋಸಫಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಕರ್ನ ಚಾಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए. ಸೊ ಇದು ಮಾತು, ಇದು ನಾಲೆಜ್, ಇದು ಫುಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 1893 ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರೇ ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ, ಶಿಕಾಗೋ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯನ್ पीपल अल्ली इत्तु. इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान का भाषण दिया. अल्ली विवेकानंद ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ, ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಾಟ್ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಹೇಳಿದ್ದು. उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी, हार्ट टचिंग एंड ಫುಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಪೀಚ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರದು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಉನ್ಕ ಬಾನಿ ಸುನ್ಕರ್ ಶ್ರೋತಾಗಾನ್, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಗ್ಧ ಹೋಗ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಯಮ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए. इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए. ಆಮೇಲೆ इंग्लैंड ಹೋಗಿದ್ದು, स्विट्जरलैंड भी ಹೋಗಿದ್ದು. और वहाँ उन्होंने सत्य धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया. इंग्लैंड ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ವಿದೇಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜನ, ಅವರು ಫಾರಿನರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಫಾರಿನರ್, ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ और ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. जो स्वामी जी की अनुयायी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध है. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ଏବଂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಯಾವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ निवेदिता. स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದೂನೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನೋ ಮತ್ತೆ सिविलाइजेशन ಏನೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया. ब्लैक बिलीवर ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾವು ಯಾರಿಗೇನೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು, ನಮ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ स्वामी विवेकानंद ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया. ಮತ್ತೆ ಸಾಧು ಯಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. वो था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग.
ಅದು ಶಾಂತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬಾರದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ शांति बरಲ್ಲ. स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया. समाज सेवा, सोशल सर्विस इज सर्विस ऑफ गॉड. परमात्मा की सच्ची सेवा अंद्रे सर्विस ऑफ गॉड. वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे और ओन ಅದು सोशल सर्विस ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಆ ತರನೇ 1897 ಅಲ್ಲಿನೇ ಒಂಥರ ಪ್ಲೇಗ್ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು. ಅದು ಈ ತರ ಮಹಾಮಾರಿ ತರನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡೋಗೋದು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು? समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिए. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ. इसी धैर्य से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. ಇದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅದು ಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು, ಯಾರ್ದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ತರ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. नेक्स्ट, स्वामीजी ने अज्ञान इलिटरेट अशिक्षा अदेने इलिटरेट विदेशी अनुकरण सो कॉपी टू फॉरेनर दास्य मनोभाव नन ದೊಡ್ಡವರು ನನ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅದು ನಂದು ಸ್ಲೇಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೂರೆ ಪ್ರಭಾವಕ ಬೋಧ್ ಕರಾಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಓದಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫಾರಿನರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಲೇಬ್ ಥರ ಯಾರಿಗೆ ಇಕ್ಬಾರ್ದು. उन्होंने अपने भाषण द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯಾ. ಅದು ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂದ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪ್ಯಾರಿ ಭಾರತವರ್ಷ, ನನ್ನ beloved Indian, you must become brave and loudly you say, I am Indian. अनपढ़ भारतीय, illiterate Indian, निर्धन भारतीय, पुअर इंडियन, ऊंची जाति का भारतीय, हायर लेवल इंडियन, नीच जाति का भारतीय, लो कास्ट इंडियन, सब मेरे भाई है. एवरीवन इज माय ब्रदर. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है और द स्टैब्लिश्डमेंट नम्द स्टैब्लिश्डमेंट. उनका गौरव मेरा गौरव है. दिस इज वन क्वेश्चन आंसर. 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे. सो ही डाइड 4 जुलाई 1902. लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है. बट ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I hope you understand this one. First you read this lesson correctly
And first page, this one day you write homework 5 times. Next second page, next third page. Afterwards you find out this question answer from your reader book.